إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 91 سے ہم پڑھیں گے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب تم اس سے وعدہ کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ تم توڑو اپنی قسموں کو بعد توکید، یا انہیں پختہ کرنے کے بعد۔ ایک تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ عالم ارواح میں جو ہم نے وعدہ کیا، الست بربکم، عہد الست مراد ہے کہ تمام انسانوں نے، پیچھے ہم پڑھا ہے، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی، وہاں پر انہیں ایک قسم کے جگہ میں ایک جسم دیا، وہاں پہ پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا کہ تو اللہ، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو دنیا میں آ کر اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو اس وعدے کو توڑ رہا ہے وہ۔ اور دوسرا وعدہ کلمہ پڑھا ہم نے، کلمہ پڑھ کے ایک وعدہ کیا کہ اللہ تیرے فرما بردار بنیں گے، ہم تیرے ہیں، جو تو کہے گا تیری فرما برداری کریں گے۔ تو اس وعدے کو توڑ دیا، تو یہ بھی وعدہ توڑنا ہے۔ اور پھر دوسرا عام لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوا وعدہ جس میں اللہ کو گواہ بنایا ہے یا قسم اٹھا لی ہے کسی کام پر، تو اس کو مت توڑو، اور قسمیں جو ہے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ اس پر تم اللہ کو ضامن بنا چکے ہو، اللہ کی قسم اٹھا چکے ہو۔ اب اس کو تم جو ہے وہ معمولی مت سمجھو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ خوب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح، نَقَضَتْ غَزْلَهَا، جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت، یعنی پہلے عورتیں جو ہے وہ سوت بنایا کرتی تھیں، کام کرتی تھیں، محنت کرتی تھیں، یعنی محنت کرنے کے بعد اس نے کپڑا بنایا، تیار کیا، اور پھر اسے کاٹ ڈالا، اپنی محنت کو خود ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعد قوت انکاسا، پوری مضبوطی کے ساتھ اسے بنانے کے بعد، تتخذون ایمان، یعنی ایک تم ایمان لائے ہو، اللہ کے ساتھ اپنا عہد معاہدہ کیا ہے اور مسلمان ہو، اور پھر قسمیں اٹھا کر ان کو توڑتے ہو تم۔ پھر تو ایسے ہو نا، کیا کرایا سارا تم نے ختم کر دیا، ایمان اپنا بیچ ڈالا دنیا کی محبت میں۔ دخلا بینکم، کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم جو ہے قسموں کو بناتے ہو، دخلا بینکم، اس میں داخل ہونے کا ذریعہ آپس میں، یعنی قسموں کو تم نے آڑ بنایا ہوا ایک دوسرے سے، جو ہے ان سے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے قسموں کو آڑ بنا لیا تم نے۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ تم میں سے ایک جماعت فائدہ حاصل کر لے دوسری جماعت سے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ آزما رہے ہیں تمہیں اس کے ساتھ۔ ولا یبینن لکم، اور ان قریب ضرور وہ بیان کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یہ نا اصل یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودے بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کر ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہیں، اور اصل ان کو قسمیں اٹھاتے ہوئے پتہ ہوتا ہے کہ ہم پورا تو نہیں کریں گے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسم، چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں اٹھا لیں، تو یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، یہ ایمان سے ہاتھ دھو دینے والی بات ہے کہ قسم اٹھا لی اللہ کی اور پھر پورا نہیں کیا۔ اس قسم کی وجہ سے جو ہے لوگوں کا مال اپنا بنانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر بہت بڑی وعیدیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اللہ اگر چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی زبردستی اسلام قبول کرانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا لیتے۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور یہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، جو رجوع کرے، جو اپنی اللہ کی دی ہوئی حق قبول کرنے کی صلاحیت کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اسے رہنمائی کرتے ہیں، اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں راہ۔ اور جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، حق قبول کرنے کی صلاحیت کو استعمال ہی نہ کرے، بلکہ دنیا کا بن جائے، دنیا کے مفادات کی خاطر اپنی آنکھیں بند کر لے، اور اپنے دل کے اندر حق قبول کرنے کی ابھرنے والا جو روشنی ہوتی ہے اس کو دبا دے، اس فطرت کی آواز کو دباتا رہے، تو اللہ تعالیٰ وہ فطرت کی آواز، وہ صلاحیت ہی پھر سلب کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو دَخَلًا بَيْنَكُمْ، آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ ان قسموں کو۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ تمہارے قدم اسلام پر جمنے کے بعد پھسل جائیں گے۔
वतज़ूक़ु अस्सूअ, और तुम इस वजह से बहुत बुरी सज़ा चखोगे, बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, जो तुम रोकते हो लोगों को अल्लाह के रास्ते से, वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला, और ना तुम बेचो अल्लाह के अहद को थोड़ी कीमत के बदले। इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम, बेशक जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान लो। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है। जो तुम कस्में उठाकर दुनिया का फ़ायदा और साजो सामान लेते हो तो ख़त्म हो जाएगा। व मा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के यहाँ है तुम्हारे ईमान और नेकियों के बदले में जो मिलने वाला है वो बाकी रहने वाला है। वलनज्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम, और अलबत्ता ज़रूर हम बदला देंगे उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया। अजरहुम, उनका अजर, बिअहसनि मा कानू यअमलून, कितना अच्छा है जो वो अमल कर रहे हैं। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन, जो बंदा भी सालेह अमल करेगा चाहे वो मर्द है या औरत है, वहुव मुमिन, शर्त ये है कि वो ईमान वाला हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे ज़िंदगी देंगे, हयातन तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी। इससे मुराद दुनिया की ज़िंदगी है, इसलिए कि आखिरत की ज़िंदगी का अगले जुमले में ज़िक्र है। और मतलब ये है कि एक मोमिन जब अमल सालेह करता है तो अल्लाह ताला उसे उसके बदले में पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। पाक ज़िंदगी से मुराद ये है कि हलाल रोज़ी और उस रिज़्क़ में कनाअत और सच्ची इज़्ज़त अता करते हैं, और सच्चा सुकून और इत्मीनान अता कर देते हैं। दिल की तवंगरी, अल्लाह की मोहब्बत और लज्जत और ईमान की मिठास, अमल सालेह की तौफ़ीक, और दुनिया में दीनदारों के दिलों में उसकी मोहब्बत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, ये पाकीज़ा ज़िंदगी है कि वो थोड़े में भी, चाहे उसके पास माल दौलत के अंबार ना हो, थोड़े में भी उसके पास कनाअत होती है, शुक्र की तौफ़ीक होती है। उसके कौन जो नेक अमल करता है, जो नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको कनाअत अता करते हैं कि वो थोड़े में राज़ी होता है अल्लाह पर, और वो थोड़ा खाकर खुश होता है। उसके दिल को अल्लाह ताला खुशियों से भर देते हैं, परेशानियां नहीं होती, अमन और सुकून होता है, और दुनिया वालों के दिलों में भी, दीनदारों के दिलों में उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं। अच्छे काम करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला उसे अता कर देते हैं। वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम ज़रूर उनको अजर देंगे। अब ये है आखिरत में ज़रूर उनको जज़ा देंगे, उनका अजर बिअहसनि मा कानू यअमलून, जो उन्होंने नेक अमल किए, यानी आखिरत में उनको अजर और सवाब मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा। तो इसलिए नेक बने, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बने, अल्लाह के लिए अपना वक्त निकालें, कुरान पढ़ें, नेकियों की तरफ आएँ। दुनिया भी अल्लाह ताला पुरसुकून बना देंगे और आखिरत में भी ज़रूर अजर मिलेगा। फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, और जब आप कुरान की तिलावत करने लगें, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, तो अल्लाह की पनाह मांगा करें, मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के शर से। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना फ़र्ज़ है कुरान की तिलावत से पहले। ये पढ़ कर कुरान की तिलावत शुरू करें कि बहुत बड़े ख़जाने में हम जा रहे हैं, और शैतान से, उसके शर से अल्लाह की पनाह में आ जाएं, ताकि शैतान हमें गुमराह न कर सके। ठीक है। और इसके साथ में हमज़ी व नफ़ख़ी व नफ़सी, ये आगे आ रहा है सूरह मोमिन में। अल्लाह ताला ने ये भी अल्फाज कहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे, इन्नहु लैसा लहु सुल्तान, कि बेशक उसका कोई ज़ोर नहीं है उन लोगों पर, आमनु जो ईमान लाए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर जो तवक्कुल और भरोसा करने वाले हैं उस पर शैतान का कोई ज़ोर नहीं चलेगा। जो ये औज़ु बिल्लाह पढ़ कर अल्लाह के पनाह में आ जाते हैं, शैतान का उन पर कोई ज़ोर नहीं चलता। इन्नमा सुल्तानु, बेशक उसका गलबा, उसका ज़ोर उन पर चलता है, लल्लज़ीना, उन लोगों पर, यतवल्लौना, जो उसको दोस्त बना लेते हैं, यानी जो उसकी बातें मानते हैं, गुनाह करते हैं। एक गुनाह किया है ना, शैतान की बात मान ली, अब अगली दफ़ा शैतान उसको मज़ीद फिसलाने के लिए वो तैयार होगा। एक दफ़ा बात मान ली है ना, एक दफ़ा फिसल गया, दूसरा गुनाह करना अब उसके लिए आसान होगा। शैतान को दूसरी मरतबा फिसलाना शैतान के लिए आसान होगा। अगर इंसान मजबूत रहे और शैतान की बात ना माने, अपने नफ्स के जो है तमा में, दुनिया के लालच में ना आए और डट जाए, तो दूसरी मरतबा डट जाना आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए एक नेकी दूसरी नेकी का सबब बन जाती है, और एक गुनाह दूसरे गुनाह का सबब बनता है। यतवल्लौना, जो उसके दोस्त हैं, उसकी बातें मानते हैं, तो वो फिसला लेता है उन्हें। वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और वो लोग जो उसके साथ शरीक बनाने वाले हैं, जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, वो भी उन पर भी शैतान का ज़ोर चल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने की, समझने की, इसके मुताबिक अपना अक़ीदा, अमल और ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।